नमस्कार। आउ थरे मु आपण मानकु हम ओडिया सभा स्कूल रे स्वागत करूअछि। बंधु मु आशा करूछि हम ओडिया सभा स्कूल पाठ आपण मानकु आध्यात्मिक रूपे, शारीरिक रूपे, मानसिक रूपे सहायता करूछि। जेपरि कि हमें एही 3 मासरे मार्क सुसमाचार परे चिंता करूअछु। आउ एही सप्ताहर पाठ होछि कंट्रोवर्सीज, विवाद बा संघर्ष। यह अधिक रूपे जानिबा पूर्वे चलंतु आम्भे माने से सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर प्रभुଙ୍କ नामरे प्रार्थना करिबा। हे आम्भमानक सर्वशक्ति सर्वज्ञानी प्रेमर सागर दयामय अंतर्जमी अनुग्रह परम पिता धन्यवाद अर्पण करुअछु। वर्तमान जो समय मानक देअछ ओडिया सभा स्कूल पाठ पढ़िबा पाए, यह बुझिबा पाए, आमानकु शक्ति रे, ज्ञान रे, बुद्धि रे परिपूर्ण कर। आ पवित्र आत्मा द्वारा आमानकु परिचालन कर, जेपरि कि सही वाक्य आमे बुझी पारिबु आउ सही वाक्य अनुसार आमे चली पारिबु। एई छोट प्रार्थना यीशु को नामे मांगुछि, सुनि ग्रहण कर। आमेन। बंधु, आमे एही 3 मास आलोचना करबा जाउअछु मार्क सुसमाचार। जेपरि कि गत 2 सप्ताह मु कहि सारिछि कि एही 3 मासरे विशेष रूपे मार्क जॉन मार्क लिखित बही मार्क बही उपरे आमे आलोचना करिबा। जेपरि कि एही सप्ताहर पाठ होछि कंट्रोवर्सीज, विवाद बा संघर्ष। चलतु यह अधिक रूपे जानिबा। हम एही सप्ताहर स्वर्णपद होछि मार्क 2:27-28। आउ जीसु सेमानंकु कहिले, विश्राम बार मनुष्य निमंते होई अछि, मनुष्य विश्राम बार निमंते होई नाही। तेनु मनुष्य पुत्र विश्राम बार मध्य प्रभु अटंती। बंधु, आजिकाली आम एही दुनिया रे विश्राम बार विषय विभिन्न धारणा रही अछि। आउ एही विश्राम बार उपरे अनेक लोक अनेक चिंताधारा बा आलोचना करिसेंती। आउ विश्राम बार केउ दिन कहा द्वारा स्थापित हुई अछि ताहा उपरे भी प्रश्न उठी अछि। ताहले चलंतु जेपरि आमे एही शून्य पदरे देखिछु कि विश्राम बार मध्य प्रभु अटंती। प्रभु होचंती से विश्राम बार जे कि आरंभ करथिले कृष्ण समय रे, आउ यह अनंत काल ताई मध्य थिबो। बंधु, एई जो सभा स्कूल पाठ द्वारा हमें शिखिबा बहुत किछि जिनिस। चलंतु हमें देखिबा यीशुको आचरण, तांकर प्रचार पद्धति एवं एपरिकी तांकर आरोग्य, धार्मिक कर्तृपक्ष परंपरा सहित सीधा सकल संघर्ष रे थिला बोली हमें देखुअछु। सेमाने तांको निंदनीय मने कले किए सही फारोसिस, सही सेरोसिस, सही जोदी माने। आउ सेमाने ताकू कहिले पेटू एवं पापींको बंधु। सेमाने भी कहिले विश्राम उल्लंघनकारी बोली ताहाकू यीशु। एपरिकी सेमाने भी कहिले जो जो आचार्य कार्य से करूअछि, से करूछि बिल बेच पाई काम करुथिबा अभियोग सेमाने करछन। आउ बिल बेच किए
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୈତାନର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ମନ ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହିପରି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଭାବିଥିଲେ। ଏଥିରେ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ଏକ ବିବାଦୀୟ ଜୀବନ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ଷମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବା ସଂଘର୍ଷ, ଯାହା ମାର୍କ 2:1-12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଖାଦ୍ୟ ବିବାଦ ବା ସଂଘର୍ଷ, ଯାହା ମାର୍କ 2:13-22ରେ ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବା ସଂଘର୍ଷ, ଯାହା ମାର୍କ 2:23-3-6। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯୀଶୁ କିଏ, କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା, ଏହିପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେ ଏହି ସବୁ ଚମତ୍କାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଚମତ୍କାର କାମ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ସେହି ଚମତ୍କାର କାମ ସବୁ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କ 3:22-30ରେ ଆମେ ପାଇବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏମିତି ପରି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାକି ଯୀଶୁ ପାଗଳ କି ବୋଲି ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷମାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। କିଏ କ୍ଷମା ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି, କିଏ କ୍ଷମା କରିପାରିବ ଆଉ କିଏ କ୍ଷମା ନ କରିପାରିବ। ଯେପରିକି ମାର୍କ 2:5ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ସେହି ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀକୁ କହିଲେ, ବସ୍ତ୍ର ତୁମର ପୁତ୍ର ତୁମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାହାଣୀ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଯେବେ ଯୀଶୁ କପରନହମରେ ଥିଲେ, ପିତରଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ମାର୍କ 2:1-2ରେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ 4 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯୀଶୁ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଯେପରି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କର ପକ୍ଷାଘାତ ଗ୍ରସ୍ତ ବନ୍ଧୁକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ସେମାନେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଖୋଲା ଖୋଲିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଭାଷଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଯୀଶୁ କଣ କହିବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ବୋଲି ମାର୍କ 2:3-4ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ତୁମର ପାପ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇଛି, ଏହିପରି ଯୀଶୁ କହିଲେ ବୋଲି ମାର୍କ 2:5ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କାହାକୁ କହିଲେ? ସେହି ପକ୍ଷାଘାତକାରୀ ଦାବି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ମୋର ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ଚାଲିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା କରିନଥିଲେ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ରୋଗର ମୂଳକୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ। ସେ ଆଉ ନ ଚାଲି ପାରିନ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, ବରଂ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥିବା କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ନିନ୍ଦା। ହଁ, ସତ, ଯଦି ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ନଥିଲେ ସେ ପାପ କ୍ଷମା ନ କରିଥାନ୍ତେ। କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ
ପକ୍ଷାଘାତ ଗ୍ରସ୍ତକୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ଆମେ ମାର୍କ 2:8-11 ପାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଥିବାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଉ ପକ୍ଷାଘାତକାରୀ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ମନ ପଢି ପାରିବେ, ପାପୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ତାହା ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ସେ ଆମର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା। ଆଉ ତାଙ୍କଠାରେ ପାପ କ୍ଷମାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ସେ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖାଦ୍ୟ ବିବାଦ। ଯଦି ଆମେ ମାର୍କ 2:14 ପଢିବା, ପୁଣି ଯାଉ ଯାଉ ଯୀଶୁ ଅଲଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଲେବୀଙ୍କର ଆଦାୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଗାମ କର। ସେଥିରେ ସେ ଉଠି ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗମନ କଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉ ଲୋକ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଲେବୀୟ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଲେବୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଯେଉଁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା କଳ୍ପନା କରିବାର କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମାର୍କ 13-14 ପଢିବେ, ସେଠି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଜଣେ କଠୋର ଇହୁଦୀଙ୍କୁ ପାଇଁ ଜଣେ ଜନସାଧାରଣ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜାତି ଠାରୁ ଖରାପ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ସେ ଜଣେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଯିହୁଦୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଯୀଶୁ କେବଳ ସେହି କର ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଘେରି ରହିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଲୋକ ଘେରି ରହିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ମାର୍କ 2:15 ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରି ନଥିଲେ। ଏହା କଣ ଯେ ସେ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପାପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ପିଅନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ବୋଲି ମାର୍କ 2:16 ଆମେ ପାଉଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଖଣ୍ଡନ କଲେ। ବନ୍ଧୁ, ସେ କହିଲେ, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଭଲ କେଉଁଠି ପାଇବି? ମାନେ ଏଇ ସ୍ଥାନ ଛଡା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପାପୀ ରୋଗ ସମସ୍ତ ଅଛି, ଏହାଠୁ ଭଲ ସ୍ଥାନ ଆଉ କୋଉଠି ପାଇବି ବୋଲି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ। ଏଥି ସହିତ ନିଜ ଭାବନାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖିବାକୁ ବି ପଡିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯୀଶୁ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ବିଭାଗ ଭାଗ 2। ସେହିପରି ମାର୍କ 2:19 ଯଦି ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବରଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବର ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ କି ଉପବାସ କରି ପାରନ୍ତି? ବର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥାଆନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଉପବାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର ରହନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ ବର ସହ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଉପବାସ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ଶିଖିବାର କଥା। ପାରସୀମାନେ ଜହନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ
ସମାଲୋଚନା ସାମିଲ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। ଏମିତି ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଯେ ଯାହା ଆମେ ମାର୍କ 2:18 ପାଉଛୁ, ଏହା କେମିତି ଯେ ଜନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏବେ ଫାରିସୀମାନଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଉପବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଯୀଶୁକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆକାରରେ କହିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହେଉଛି ବିବାହର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଯାହା ମାର୍କ 2:19-20 ଆମେ ପାଉଛୁ। ବିବାହ ସମୟରେ କେହି କିପରି ଉପବାସ କରିପାରିବ କି ବନ୍ଧୁ? ନା ରହିପାରିବନି ନା। ପର ହେଉଛି ଯୀଶୁ, ଅତିଥିମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପବାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବନ୍ଧୁ, ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପରମ୍ପରା ମୃତ୍ୟୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ବିପରୀତ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିବସକୁ ବା ବିଶ୍ରାମ ଦିନକୁ ନେଇ ବିବାଦ ବା ସଂଘର୍ଷ, ଯାହା ମାର୍କ 2:24 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଏଥିରେ ଫାରୁସୀମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଯାହା କରିବା ବିଧି ସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ସେମାନେ ଯୀଶୁକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଫାରୁସୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଶ୍ରାମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା 39ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଶସ୍ୟ ନେଇ ତାର କୁଣ୍ଡେଇ ବାହାର କରି ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ 3ଟି ଜିନିଷ ନିଷିଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଅମଲ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ଏବେ ଜିତିବେ। ଏହିପରି ଆମେ ମାର୍କ 2 ତାର 23-24, ମାଥୁ 12:1-2 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେବେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଯେବେ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଜ ହାତରେ ସେ ଶସ୍ୟ ନେଇ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ବାହାର କରି ତାକୁ ସେମାନେ ଖାଇଲେ। ଆଉ ତାହା ଦେଖି ଫାରୁସୀମାନେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଥିଲା? ତେବେ ଏମାନେ ଏହିପରି ପଚାରିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମନେ କାହିଁକି ଦାଉଦ ସେ କହିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ନାହିଁ କି ଦାଉଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋକିଲା ଥିଲେ ସେ ପବିତ୍ର ରୁଟି ଖାଇଥିଲେ ବୋଲି, ଯାହା କେବଳ ଯାଜକମାନେ ଖାଇ ପାରୁଥିଲେ? ଏହିପରି ଯୀଶୁ ସେହି ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମାର୍କ 2:25-26 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି ବିବାଦ ଆଣିଥାନ୍ତି କି ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଏହି ସବୁ କରିବାକୁ ନାହିଁ, ସେହି ସବୁ କରିବାକୁ। ମାତ୍ର ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଯାହା ଭଲ କାମ, ଉତ୍ତମ କାମ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ଯାହାର ଲାଭ ହୋଇପାରୁଛି, ଏକ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଉଛି, ତାହା ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବାଦ କଲେ, ଯାହା 39 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିଶ୍ରାମ ବାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଗଲା। ତାହା ହେଉଛି ଆରୋଗ୍ୟ। ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଯେବେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆରୋଗ୍ୟ କଲେ, ସୁସ୍ଥ କଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ କି ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାର ଭୁଲ ବୋଲି। ମାତ୍ର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର କିଛି ଭୁଲ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଉତ୍ତର ଏହିପରି ଥିଲା, ବିଶ୍ରାମ ଦିନ କେଉଁଠି ବୈଧ ଅଟେ? ଭଲ କରିବା ନା ମନ୍ଦ କରିବା? ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବା କିମ୍ବା ହତ୍ୟା କରିବା? ଏହିପରି ସେହି ଫାରୁସୀମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଓଟରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ରାମ ଦିନରେ ଆମେ
ଭଲ କାମ କରିପାରିବା, ଆମେ ଉତ୍ତମ କାମ କରିପାରିବା, ଜନକୁ ସ୍ୱସ୍ଥ କରିପାରିବା, ଜନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରିବ। ଶେଷରେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ରାମ ଦିନର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ମାର୍କ 2:27-28। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଯେବେ ଏହି ପୃଥିବୀ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସପ୍ତମ ଦିନରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ, ଆଉ ସେ ବିଶ୍ରାମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20:8ରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ପବିତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ବାର ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ନିଜେ ରଖିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। କୌତୂହଳଜନକ ଉତ୍ସାହୀ ବିଶ୍ରାମ ରକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ବିଶ୍ରାମ ବାର ରଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ମାର୍କ 3:6ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ରଖୁଛନ୍ତି, ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଣି ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଶୈତାନ ଏଡ଼େ ଚତୁର କି ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ରାମ ଦିନ ମାନନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ହୋଇପାରେ ରାଜନୀତିକ ଭାବରେ, ହୋଇପାରେ ଲୋକ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା, ହୋଇପାରେ ଶକ୍ତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ଯେପରିକି ବିଶ୍ରାମ ବାର ଯେଉଁମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ମାତ୍ର ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶ୍ରାମ ବାର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅନନ୍ତ କାଳ ଥାଏ ଥିବ ବୋଲି, ଆଉ ସେ ନିଜେ କହିଲେ ବିଶ୍ରାମ ବାର ଦିନର ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେହି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ହେଉଛି ଯେ ସେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ସହିତ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଥିଲେ, ସେ ଅନେକ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କାହାର ଶକ୍ତି ସହିତ ସେ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସେହି ସମୟର ଫାରୁସୀ ମାନେ, ସେହି ସମୟର ଲୋକମାନେ, ସେହି ସମୟର ଯୁବତୀମାନେ ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମାର୍କ 3:22ରେ ମାର୍କ ଲେଖନ୍ତି ଏହିପରି କି ଆଉ ଜେରୁସାଲେମରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ, ଏହାକୁ ବାଲିବୁଲ ଲାଗିଛି, ପୁଣି ଭୂତ ପତିର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଭୂତ ଛଡ଼ାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ବାଲିଆ ଭୁଲ ଲାଗିଛି ମାନେ ସେ ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଭୂତ ମାନେ ଯାହା ନେତା, ଆଉ ସେଇ ନେତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡାଉଛି ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ ପାରୁସୀ ମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କହୁଥିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଏହାର ଜବାବ କଣ ଦେଲେ ତାହା ଆମେ ଦେଖିବା। ବନ୍ଧୁ, ମାର୍କ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଏକ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିବାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଏଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ପରେ ସେ ପ୍ରଥମ କାହାଣୀକୁ ଫେରିବେ। ଏହି ପାଞ୍ଚାକୁ ମାର୍କସ୍ ଅନେକ ଥର ଦୁଇଟି ସମାନ କାହାଣୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାହାଣୀକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଥାଏ। ମାର୍କ 3:20-21 ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁ। ମାର୍କ 3:22-20ରେ ଫାରିସୀ ମାନେ କିପରି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଉ ଚମତ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମାର୍କ 3:21-31 ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ଏହା କେଉଁ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେହି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ମାର୍କ 3:22ରେ ପାଉ। ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଅଯଥା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯାହା ମାର୍କ 3:23-27 ଆମେ ପାଉଛୁ। ଯୀଶୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୈତାନଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈତାନକୁ ଦାୟୀ କରିବାର ବିପଦ ବିଷୟରେ ସତର୍କ କରାଇବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ନେଇଥାଏ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ତାପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ, ଯୀଶୁ ପାଗଳ କି? ଯାହା ମାର୍କ 3:21 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଏହା ଶୁଣି ତାହାଙ୍କୁ ଧରି ନେଇଯିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ବୋଲି। କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ତାହାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହେଲାଣି। ଏହିପରି ସେମାନେ କହିଲେ। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିବାରର କଣ ଭାବିଲେ ଯେ ସେ ପାଗଳ ହୋଇଯାଇଛି? କେବେ ବି ଆପଣମାନେ ଭାବିଲେ କି? ଏହିପରି ମାର୍କ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ କାମ, ଖରାପ ପୋଷାକ ପୋଷଣ, ଲେଖକ ଏବଂ ଫାରସୀମାନଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଆଲୋଚନା କାରଣରୁ ମାନସିକ ଚାପ, ତାପରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପିତାମାତାର ପରେ ମାର୍କ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ କାହାଣୀ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପରିଚିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ କିଏ? ଯେଉଁ ଲୋକ ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ବୋଲି ସେ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନୁଛୁ, ଶୁଣୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛୁ। ଏହାର ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି କେତେ ଧ୍ୟାନ ଅଭାବ ଥିଲା ତାହା ଆମେ ମାର୍କ 3:32-33 ପାଉଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଶୁଣା ପ୍ରତାରଣାକାରୀ ତାଙ୍କ ମା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଶୁଣା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ କାମ ଛାଡ଼ିବା ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ଥିଲା। ଏହା ଶୈତାନର ପ୍ରତାରଣା ଥିଲା। ଯେପରିକି ଯୀଶୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆଗକୁ ନ ବଢାଇ ପାରିବ, ଯେପରିକି ସାଂସାରିକ କାମରେ ସେ ଲାଗି ରହିବ। ଏହା ଥିଲା ଶୈତାନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବାର ସହିତ ଏକତ୍ରିତ କରେ। ଆଉ ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବାର ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି, ବାଇବଲ ପଢନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ପରିବାର। ଯିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମାତା ବୋଲି ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଥିଲେ ମାର୍କ 3। ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ଏଲେନ୍ ଜି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏହିପରି କହନ୍ତି ଯେ ଅତ୍ୟାଚାରର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବା ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନୈତିକ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସକୁ କୌଣସି ରିହାତି ଦେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାର ମତାମତ ଏହାର ଅନୁଗ୍ରହ କିମ୍ବା
ଏହାର ବିରୋଧ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପବିତ୍ରତା ସପକ୍ଷରେ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହନ କରେ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ପେଷଣ ବଲ ପାପକୁ ନିନ୍ଦା କରେ, ତାହାକୁ ଦୁନିଆ ଏବଂ ଉପର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଘୃଣା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିନ୍ଦା ଏବଂ ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅ, ତୁମେ ଉତ୍ତମ ସାଥିରେ ଅଛ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଏସବୁ ସହିଲେ ଓ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ଯଦି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ଏସବୁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା। ବୀର ଆତ୍ମା ମାନେ ହିଁ ଏକାଠି ଠିଆ ହେଲେ ସତ ହେବ ଯେ କି ଅବିନାଶୀ ମୁକୁଟ ଜିତିବ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ। ବନ୍ଧୁ, ସେହି ନାଶ ମୁକୁଟ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି? ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାହାଙ୍କ ମଧୁର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା। ହେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରେମର ସାଗର, ଦୟାମୟ ଅନ୍ତର୍ଜମୀ ଅନୁଗ୍ରହ ପରମ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ତୁମ ଭକ୍ତ ସେହି ସବଦ ସ୍କୁଲ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିରେ, ଜ୍ଞାନରେ, ଶକ୍ତିରେ ଆମ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରିଶେଷ ଯେବେ ତୁମେ ସେହି ସହସ୍ରଜିତଙ୍କ ସହ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ବାସସ୍ଥାନ ଦିଅ ବୋଲି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମଧୁରମୟ ନାମରେ ଏହି ଛୋଟ ବିକ୍ଷମ ହେଉଛି ଶୁଣି ଗ୍ରହଣ କର। ଆମେନ୍।